یہ کہانی ہے ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی کہ جس کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک اسائنمنٹ ملا ہے اور اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو 10 دن کی ڈیڈ لائن ملی ہے۔ وہ پہلے روز گھر آتا ہے اور یہ سوچ کر کہ ابھی تو بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے، وہ فلم دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یوں پہلا دن گزر جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ پھر آتا ہے، لیپ ٹاپ کھولتا ہے، کچھ لکھ کر مٹا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ چونکہ ابھی بھی ٹائم ہے، تھوڑا سا میں پہلی چائے پی لوں اور چائے پی کر جو ہے تو اپنا کام شروع کر لوں گا۔ پھر چائے پینے کے بعد وہ دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا دن بھی نکل جاتا ہے۔ تیسرے دن وہ آتا ہے اور وہ جیسے ہی کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی نظر اپنے کمرے پہ پڑتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں اپنا کمرہ ٹھیک کر لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ کمرہ ٹھیک کرتا ہے، یعنی ان کے کمرے کو ٹھیک کرنے کی ویسے ضرورت ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے اور یوں تیسرا دن بھی جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں دن گزر جاتا ہے اور وہ جو اپنا مطلوبہ کام ہے وہ نہیں کرتا اور ادھر ادھر کے کام کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ 8ویں دن اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، وہ بے چین ہونے لگتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مسلسل کام کروں تو کتنے گھنٹوں میں اپنی اس اسائنمنٹ کو مکمل کر لوں گا۔ چنانچہ اسی بے چینی میں وہ اٹھتا ہے، ٹہلتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، لیکن اپنا کام نہیں کرتا۔ 9ویں دن جب وہ آتا ہے تو وہ صبح سے بیٹھ جاتا ہے اور مستقل جو ہے تو وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، اس نے نہ کھایا نہ پیا، لیکن اپنا کام جو ہے کرنے لگتا ہے۔ کرتے کرتے وہ اپنے اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر لیتا ہے اور 10ویں دن ڈیڈ لائن کے ساتھ سبمٹ کر دیتا ہے، گویا وہ اپنی ڈیڈ لائن کو اچیو کر لیتا ہے۔ انہوں نے یہ کام تو کر لیا، اپنی اسائنمنٹ تو کمپلیٹ کر لی، لیکن وہ اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ وہ اس سے کئی گنا بہتر جو ہے وہ کر سکتا تھا، اس سے زیادہ اچھے انداز میں اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس فینامنا کو یا اس سٹیٹ کو ہم پروکریسٹینیشن کہتے ہیں۔ پروکریسٹینیشن، جس کو ٹال مٹول اردو میں کہا جاتا ہے، اور لیزینس، ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 2025 میں ایک ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی اور انہوں نے یہ بات واضح کی کہ پروکریسٹینیشن یہ ہے کہ ہم کسی کام کو کرنا تو چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں لیزینس یہ ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کے لیے مطلوبہ ایفرٹس ہی نہ ڈالیں۔ تو لیزینس کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ایفرٹس نہ ڈالنا ہے، اس کو کہتے ہیں، جبکہ پروکریسٹینیشن میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو اننیسیسری جو ہے تو وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں۔ مارک میچینی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ٹائم مینجمنٹ، اور وہ اپنے کتاب کا ایک چیپٹر جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کے اوپر لکھتا ہے، اور وہ اپنی کتاب میں 8 بنیادی طور پر وجوہات کا ذکر کرتا ہے کہ 8 وجوہات کی وجہ سے جو ہے تو ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں یا ہم جو ہے تو وہ کاموں کو اننیسیسری ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے 4 وجوہات جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، جبکہ 4 وجوہات جو ہے تو وہ انٹرنل یعنی سائیکولوجیکل ہیں۔ پہلی ریزن جو وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کام جو ہے وہ ناخوشگوار یعنی ان پلیزنٹ لگتا ہے، ہمیں فار ایگزامپل جو ہے وہ اسٹڈی ان پلیزنٹ لگ رہی ہے، اس لیے ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارا ان پلیزنٹ ٹاسک ہے اس کو پلیزنٹ ٹاسک میں کنورٹ کرے۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں انڈیویجول اسٹڈی جو ہے تو وہ مشکل لگ رہی ہے یا بورنگ ہمیں لگ رہی ہے تو کیوں نہ گروپ اسٹڈی کی جائے، کیوں نہ اس اسٹڈی کو جو ہے تو وہ فن بنا کر جو ہے تو وہ اچیو کیا جائے۔ تو جب ہم ان پلیزنٹ ٹاسک کو پلیزنٹ بنا دیتے ہیں تو ہماری یہ پروکریسٹینیشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے کسی کام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، پہاڑ جتنا اس کو جو ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر وہاں اس کام کو کرنے کے لیے ہم پروکریسٹینیشن کا سہارا لیتے ہیں، یعنی اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی کام جو ہمیں بہت بڑا لگ رہا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے تو وہ حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ فار ایگزامپل ہمارے بورڈ کے ایگزامز آ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کورس بہت زیادہ ہے اور یہ کبھی جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کورس کو
पार्ट्स में डिवाइड कर ले और सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें जिसको हम आसानी के साथ कवर कर सकते हो या जिसको कवर करना जो है वो हमारे लिए इजी हो। फिर उसके बाद जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स है और वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को भी हम चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसको तकसीम कर लें और जिस वक्त हम जिस चैप्टर या जिस टॉपिक को समझ रहे होते हैं तो उस वक्त किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें, सिर्फ़ और सिर्फ उस टॉपिक के बारे में सोचें। तो जब हम बहुत बड़े काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और वो छोटे छोटे माइलस्टोन हम अचीव करने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसके नतीजे में जो है वो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। मार्क मैचेनी अपनी किताब में जो तीसरी वजह है वो ये कहते हैं कि जब हमें किसी काम का फ़्लो क्लियर ना हो, मतलब एक काम हमें पसंद भी है और हम कर भी सकते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमने इसका आगाज़ कहाँ से करना है और इसका अहतमाम कहाँ पर करना है। तो जब फ़्लो क्लियर नहीं होती तो फिर हम उस काम को करने में ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं या जो है वो अननेसेसरी उसको डिले करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कलम उठाएं और कागज़ के ऊपर अपने उस काम की जो है तो वो तफसीलात लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है या अपने थीसिस जो है वो लिखने हैं तो वो अपने काम की फ़्लो बनाएं कि मैंने पहले चैप्टर नंबर 1 करना है जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करना है, डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना है और डिस्कशन करनी है। तो जब फ्लो क्लियर हो जाता है तो हमारा काम करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। चौथी वजह जो वो बयान करते हैं कि किसी काम के ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स या गोल्स हमें जो है तो वो वाज़ेह ना हो। हम कोई काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ये हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त आपको कहता है कि आएँ चलते हैं, अब कहाँ जाना है, क्यों जाना है और किस लिए जाना है वो आपको ना बताए तो आप रास्ते में कई दफ़ा उनसे सवालात पूछेंगे कि हमने कहाँ जाना है और अगर वो आपको आंसर ना कर पाए तो हो सकता है आप दरमियान में ही छोड़कर वापस आ जाएं। लेकिन अगर वो आपको पहले से बता दे कि हमने जो है वो यहाँ जाना है, इतने टाइम के लिए जाना है, ये काम करके वापस आ जाना है, तो जब मकसद वाज़ेह हो गया तो फिर उसके बाद जो है वो आपको बेचैनी नहीं होगी। ये 4 एक्सटर्नल वजूहात हैं। इंटरनल या साइकोलॉजिकल रीज़न जो वो अपनी किताब में बयान करते हैं वो ये कहते हैं, जो 5वीं रीज़न है वो ये है कि हमें फ़ियर ऑफ चेंज का ख़तरा होता है। यानी जब हम कोई काम रूटीन के अंदर करते हैं तो वह हमारा मामूल बन जाता है और उस मामूल के नतीजे में हमें उसके आउटकम्स का पता होता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स ऑफिस जाता है, ऑफिस में मामूल के काम करता है, उसको पता है कि इस काम का आउटकम क्या निकलना है। तो जब हम अपने मामूल से हट कर कोई टास्क, कोई नया एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसका आउटकम हमें मालूम नहीं होता है और उस आउटकम के मालूम ना होने की वजह से हम अपने उस कंफर्ट जोन से फिर बाहर नहीं निकल पाते। सो फियर ऑफ चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंटरनल है और इसको नफ्सियात की ज़बान में मेटाथायोसोफोबिया कहा जाता है। छठी जो रीज़न वो कहते हैं वो है फियर ऑफ फेलियर, कि हम जब कोई नया काम करते हैं तो यकीनन इसमें इस बात का ख़तरा भी होता है कि हमें नाकामी का सामना करना पड़े, तो इसीलिए हम जो है तो वो काम नहीं करना चाहते और उसको टाल मटोल से काम लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट है और उसको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है कि आप आएँ और क्लास के सामने इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दें, अब उसके अंदर डर लगा रहता है कि कहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जिससे लोग मेरे ऊपर हंसने ना लगे, या कहीं पर मैं ऐसी बात ना कर दूं कि जिसकी वजह से मेरी इमेज जो है तो वो मुतासर हो जाए। तो फिर इसलिए इस डर की वजह से वो प्रेजेंटेशन देने से घबरा रहे होते हैं। इसको हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। 7वीं जो रीज़न वो बताते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं। यकीनन हर शख्स की अपनी एक लिमिट होती है कि जहाँ जितना वो काम कर सकता है। अगर हम हर किसी के हाँ में हाँ मिलाएं और हर किसी के कामों को अपने सर के ऊपर लेने की कोशिश करें तो ज़ाहिर सी बात है ये ना कंप्लीट होने वाला सिलसिला है। तो अक्सर औकात इस वजह से भी कि हम ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, हम अपने कामों को दुरुस्त तौर पर सर अंजाम नहीं देते और हम प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। और आखिरी जो रीज़न वो बताते हैं वो ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ में डेडलाइन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बिजली का बिल आता है तो वो ये पूछते हैं आखिरी डेट कब है और वो आखिरी दिन पे ही जाके उसको फिर डिपॉजिट करते हैं। इसी तरह जो है तो वो एडमिशन्स करना है उसने तो वो डेडलाइन का पूछते हैं और आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आखिरी दिन का और आखिरी लम्हे का जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो इससे भी जो है वो हम प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब हम आखिरी वक्त पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे काम के अंदर वो क्वालिटी नहीं रहती जो हम वक्त पर करने से कर सकते हैं। इस टॉपिक से मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं।